सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 4 जुलाई है, दिन सोमवार है। नानकशाही संमत के मुताबिक अज 20 हाड़ है। बुलेटिन दे विच तुहानूं अज दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते खास खबरां दसदे हां। सब तो पहला पंजाब कैबिनेट के विस्तार के नाल ही खबर जुड़ी हुई है। पंजाब मंत्री मंडल का अज विस्तार होण जा रहा है। शाम 5 बजे राज भवन दे विच सहुं चुक समागम रखा गया है। सरकार ने नवे चेहरे ने जिहड़े उन्हां ते कोई मोहर अधिकारित तौर पर नहीं लाई है, जां कह दईए कि मोहर लग चुकी है। जनतक तौर पर ये नाम नहीं दसे गए, पर 5 आप विधायकों की चर्चा है। अमन अरोड़ा, डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर, चेतन सिंह जौड़े माजरा, अनमोल गगन मान ते फौजा सिंह सराही, ये 5 नवे नाम भगवंत मान की कैबिनेट दे विच शामिल हो सकते हैं। पूरी चर्चा है ते कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी हो सकता है। ते पंजाब के नवे वजीर बनने के लिए आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने दिल्ली दरबार तक पहुंच भी की है। हुण दिल्ली दरबार ने की फैसला लिया है, की डिसाइड किया है, ये तो हुण अज शाम नूं ही पता लगेगा। सो जिथे आम आदमी पार्टी के मंत्री मंडल का विस्तार होने जा रहा है, उत्थे ही मुख्यमंत्री के सलाहकारों का ऐलान भी जल्द होने की संभावना है। पहले गेड़ में 2 तो 3 सलाहकार नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हों का ऐलान पंजाब वजारत दे विच वाधे तो बाद किए जाने की संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में मुड़ तो किसानी मंगां नूं लैके संघर्ष शुरू करन दे रौं दे विच है। मोर्चे के लीडरां ने कौमी बैठक यूपी के गाजियाबाद के महरौली दे विच कीती। इस मीटिंग दे विच केंद्र सरकार वालों MSP बारे कमेटी हाले तक भी ना बनाउण समेत लखीमपुर खीरी के जख्मी किसानां नूं मुआवजा ना देण अते केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा नूं मंत्री मंडल चों बर्खास्त करन समेत होर किसानी मंगां प्रति केंद्र सरकार की घेसल वट्टी रखण दे विरोध का फैसला लिया गया है। ते इस विरोध दे विच किसानां ने 31 जुलाई नूं पूरे देश विच सवेरे 11 बजे तो लैके शाम 3 बजे तक कौमी पद्धर ते चक्का जाम करन दा ऐलान कर दिता है। इस मीटिंग दे विच किसान लीडरां ने इस गल ते निराशा जाहिर की है कि 9 दिसंबर 2021 नूं मोर्चे की समाप्ति मौके कीते गए वादियां तो मोदी सरकार मुक्कर गई है। ना तो MSP कमेटी बारे कोई फैसला किया गया, ना ही किसानों खिलाफ अंदोलन दौरान लए केस वापस होए ने ते हुण मोदी सरकार संसद विच बिजली बिल लियाउण दी भी कहंदे कोशिश कर रही है। किसान लीडरां ने कहा है कि किसानों की वड्डी मंग MSP की कानूनी गारंटी ते सरकार विचार करन लई तैयार ही नहीं है। तो हुण किसानों ने फैसला ले लिया कि 18 जुलाई के संसद के मॉनसून सैशन के शुरू होने तो लैके शहीद उधम सिंह की शहीदी दिहाड़े 31 जुलाई तक देश भर के जिला पद्धरी मीटिंगां कीतियां जाणगियां ते 31 जुलाई नूं सवेरे 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। पर लोगों की परेशानी है जिहड़ी उहदा भी ध्यान रखा जाएगा कि उन्होंने परेशानी ना होवे। डॉक्टर दर्शनपाल ने दस्सिया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ 7 तो 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान सम्मेलन किए जाएंगे। लखीमपुर खीरी कांड नूं वापरिया 10 महीने हो गए ने ते 18, 19 ते 20 अगस्त 2022 नूं लखीमपुर खीरी विच 75 घंटे का पक्का मोर्चा शुरू होएगा, जिस विच देश भर के किसान लीडर ते कारकुन शामिल होणगे। कल की बैठक दे विच 15 सूबਿਆਂ ਦੇ करीब 200 किसान नुमाइंदे शामिल हुए ने ਅਤੇ एक वड्डा ऐलान किसानां दे वल्लों कर दिता गया। ते एक होर खास गल ये हुई है कि चोणां लड़न वालियां जथेबंदियां भी मुड़ मोर्चे दे विच शामिल कर लईआं गईआं ने। कल की बैठक में पंजाब दीआं 16 यूनियनां नूं मोर्चे विच मुड़ शामिल करन दौरान ये तत्थ पेश किए गए कि मोर्चे विच 3 धिरां चल रही ने। कुछ यूनियनां चोणां तो दूर रहिंदियां ने, कुछ सिद्धियां शामिल हुंदियां ने ते कुछ अंदर खाते सियासी धिरां दी मदद करदियां ने। सो पंजाब दीआं 16 किसान यूनियनां जिन्हां ने चोणां दे विच हिस्सा लिया सी, उन्हां नूं मुड़ मोर्चे दे विच शामिल कर लिया गया। पंजाब दे विच बेअदबी कांड नूं लैके जिहड़ी सिट ने रिपोर्ट दित्ती है, उस ते हुण सवाल उठण लगे ने। खास तौर ते बादलां दा इन्हां दे विच नाम नहीं है, किसी भी सियासी धिर दा कोई इस दे विच जिक्र नहीं है। उस मुद्दे ते हुण आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर घिरन लगी है। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने कहा कि जिहड़ी जांच रिपोर्ट बरगाड़ी बेअदबी कांड नूं लैके पेश की गई है, वो जाली रिपोर्ट है। इहदे विच सीधे तौर पर बादलों नूं बचाया जा रहा है, जो सिख संगत नूं बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि बेशक इस रिपोर्ट में डेरा सिरसा मुखी राम रहीम नूं नामजद किया गया है, पर 2015 तो 17 विच जिन्हां दी सरकार सी उस समय बेअदबी करने वाले लोगों नूं पनाह दित्ती गई, गुनाह करन वालियां नूं बचाया गया। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ने श्री गुरु गोबिंद सिंह वर्गी पोशाक पा के उन्हां नाल तुलना अपनी की, पर यह केस भी सुखबीर बादल ने वापस ले लिया सी। उस तो बाद बादल परिवार ने कहते जथेदारां ते दबाव पा के डेरा मुखी नूं माफ़ी दवाई सी। इस सर्व उच्च तख्त दी अकाल तख्त की दुरवरतों की सी ते बेअदबी तो बाद बैबल कला मोर्चे दौरान बादलों ने गोली चलाने के हुक्म दिते, जिसका हल्फिया बयान DGP सुमेध सैनी ने रिपोर्ट में दिता है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। तो कल जी SIT की फाइनल रिपोर्ट, फाइनल याद रखियो, बेअदबियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फाइनल रिपोर्ट है, इस तो बाद ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। तो उस फाइनल रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਲਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ। ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ DGP ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੜਕੇ ਦੀ ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਨ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀਆਂ? ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੂਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ? ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੋਲੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? 2015 ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 2017 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6% ਜੰਗਲ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ 90% ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜੀ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਗੰਦਲਾ ਕਰਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਊਗਾ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣਾ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ, ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 29 ਮਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਇਰਫਾਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ AK-47 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨਦੀਮ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਕੁਰਬਾਨ ਇਰਫਾਨ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ AK-47 ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ AK-47 ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਧਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਸਿਰਸਾ, ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੰਨੂ ਖੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫੌਜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 38 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ 38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐਮਪੀਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟੈਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਐਸਟੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਰੇੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੀਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ PR ਨੈਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 2022 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ NPPA ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 84 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਗਲੀਬੋਜ਼ ਅਤੇ SR ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ GST ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਸਵਾਸਟੇਟਿਨ, ਐਸਪਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲੋਪੀਡੋਗ੍ਰੇਲ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੂੰ 164 ਤੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਨ ਸਾਲਵੀ ਨੂੰ 107 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 54,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਰੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਕਹਿਰ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਤ, ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ 5 ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨੌਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ 20 ਹੋਰ ਜਣੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁਪਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਹੋਰ ਜਣੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।